سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ۔ اب آگے کوئی انکار کرے یا جو کہے، ابتدا گھٹی میں ولایت علی لازمی شامل ہوتی ہے۔ بے شک کوئی مانے کوئی نہ مانے، گھٹی میں امیر المومنین کی ولایت لازم شامل ہوتی ہے، کیونکہ حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ بے شک ماں نے ہمیں بچپن سے گودوں میں اٹھا کے، جیسے مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں، مجالس عزا میں لے آنا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے تھے، ساتھ گودوں میں اٹھا کے سارا دن کی مجلس، 2 دن کے جلسے گودوں میں اٹھا کے ساتھ لے آئی۔ مجلس بھی سنتی رہی، ہمیں بھی قابو رکھا۔ ہم اس شعور میں سب کچھ سمجھتے رہے۔ فضائل پہ جب داد دی جا رہی ہوتی تھی، ہم بھی دیکھتے تھے یہ ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا 2-4 دل کی باتیں، کیونکہ میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنا خون ہے، میرے سادات ہیں، جلال الدین سرکار کی اولاد ہے، تو ہم نے بتانا ہے کہ بخاری سید کیسے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، میں سادات کی نمائندگی، اپنے خون کی نمائندگی پوری دنیا میں کرتا پھر رہا ہوں، دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں۔ ہم مانگنے والوں میں نہیں، ہم دینے والوں میں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کے سامنے پروردگار کہا۔ توجہ، ماں نے بچپن میں مجلس میں بیٹھ کے ہمیں دکھایا، وہ دیکھو فضائل علی پہ ہاتھ اٹھا رہے۔ ہم گھر آئے کھیلتے کھیلتے، کسی بچے نے کہہ دینا بھولے میں یا نعرہ حیدری، ہم نے بھولے میں کہہ دیا یا، وہ سیکھے تھے ادھر سے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہے۔ ارمان اور افسوس ہوتا ہے جب لوگ ایک پرچی لے کے آ کے کہتے ہیں بخاری صاحب یہ بتائیں سلام کرنا چاہیے یا علی مدد کہنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پورے ورلڈ میں بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، بڑی حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ سلام کرنا چاہیے، دونوں کہنے چاہیے، ایک کہنا چاہیے، یا پھر کیا کہنا چاہیے؟ سلام کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، ہے سلامتی۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ بندہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، میری طرف سے تم پر بھی سلامتی ہو۔ پہلی بات سلام نہ، توجہ کیجئے گا، میں بابا سرکار میں کوئی دل کی باتیں کرنے لگا ہوں، ممبر سے ہٹ کے جو بعد میں باتیں ہوتی ہیں وہ ہٹ کے ہوتی ہیں، تھوڑا مختلف، پتہ نہیں آپ کی کیا کشش ہے، کیا پاور ہے، میں نہیں جانتا، لیکن بات دل کی کرنے، تمکین بھائی دیکھیے گا۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ہم ربی میں کہہ دیتے ہیں، وہ جب گزر جاتے ہیں پیچھے گلے کرتے ہیں۔ ہم تو سب سے بڑے منافق ہیں، سلامتی بھی دے رہے ہیں، گلے۔ مہربانی، بہت شکریہ، کیا بات ہے تاسا، سلامتی پیش کرتے ہیں، تم پر سلام ہو، وہ گزر جائے غیبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سلامتی ٹھیک ہے؟ جی، یا تو سلامتی نہ پیش کرو، یا پیچھے کمر کے پیچھے بیٹھ کے اس کی غیبت اور گلے نہ کرو۔ سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ کیا تم جس کو سلام کر رہے ہو ادھر سے کر رہے ہو یا ادھر سے کر رہے ہو؟ یقین جانو، اگر زبان سے کر رہے ہو سلام تو منافق ہو، اگر دل سے کر رہے ہو تو مومن ہو۔ یہاں سے سلام کرنا اور ہے، یہاں سے سلامتی بھیجنا اور ہے۔ کتنا ہم لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، بندوں کو منہ پہ السلام علیکم، جب وہ گزر جائے بیٹا، پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں الٹ پلٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابا نے اس کو سلامتی کی دعا دی ہے، اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بڑا ضروری ہے، اس پہ پتہ ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی حقیقت تک بیفان پہنچنا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو سلام دیں تو یہ بات یاد رہے، دل سے دینا ہے، ورنہ دینا ہی دیں۔ اچھا، جس کو سلامتی دے دی، ایمان سے بتاؤ سلامتی کا ضامن کون ہے؟ واہ 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 واہ، سلام میرے بیٹھے ممنین تشریف فرمائے، سلامتی کا ضامن کون ہے؟ بے مہربانی، بے بہت شکریہ، سلامتی کا ضامن وہی ہے جو علی کا لال ہے۔
अगर अली के लाल की मौजूदगी में उसके बाबा की मदद का कहकर हम जरा चेहरे को मजीद निखार दिलवा देंगे तो गलत हो जाएगा। वाह 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 गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा, बल्कि पता चलेगा मोहब्बत कितनी है। बल्कि ये बड़ा अच्छा लगता है सलाम के बाद जब कहते हैं ना किसी को या अली मदद, वो ऐसे समझते हैं कि मेरा अपना है। वाह भाई वाह वाह। मेरे मौला का नाम अपनाइयत का कमाल है, वो मेरे अपने हैं। वही कहीं भी चले जाए, जैसे मैं कभी जहाज में शायद बैठे हो ना, तो कहीं बैठे होते हैं, पता नहीं होता, पैंट शर्ट में बैठे होते हैं, बैठे बैठे गुफ्तगू सलाम होती है, वो बैठे बैठे आले मोहम्मद की बात करते हैं, या अली मदद, वो कहते हैं या अली मदद, खुशी हो जाती है। अब 2 घंटे का जहाज का सफर अच्छा कट जाए। बंदे सवाल करते हैं, अफसोस है कलमे में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अली वलीउल्लाह, या तो पक्का कहो या अधूरा ना कहो। अगर अली की विलायत का इकरार करते हो तो या अली मदद कहने में क्या परेशानी है। और हाँ, दूसरा पहलू भी बताता जो भाई तमकीन शाह जी, दूसरा पहलू भी अर्ज करता जाऊं, जो नहीं कहता, गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, झगड़ा नहीं करना, ये सादात का शेवरा है। सादात लड़ते नहीं है, जिस दस्तों गिरबान में हो जाती है मखलूक, सादात का शेवर है। तमकीन भाई सॉरी टू से, सादात लड़ते नहीं है, हमारी जद लड़के नहीं, मोहब्बत से दीन सिखाया। जो नहीं कहता, लड़ना नहीं, फौरन ये सोचना अली ने तौफीक ही नहीं दी। हाय हाय बहुत शुक्रिया, क्या बात है मंगरूर, सलाम है जी आपकी अकीदत को, आपके मयार को सलाम। बात हमारी कहां से शुरू हुई थी? माँ की गोद से, ठीक है। बचपन से इसी तरह माँ ने मदालिस में बैठ के, जैसे आप नारा है जी, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी पीछे बिठा के, बच्चे हो ना उनके हाथ ऊंचे करवाती है। ये हाथ ऊंचे क्यों कर? यहाँ बंदा हाथ नीचे करके भी कह दे नहीं, मजलिस में होता है महदी। बहुत शुक्रिया मेरा मौला, हमारा टाइम, हमारा शहंशाह, हमारा आका तशरीफ फरमा होता है, वो देख रहा होता है। ये मेरी जद का नाम लेके हाथ बुलंद करके, क्या मुझे भी वफा का यकीन? वाह 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 भाई वाह। अच्छा शादी, फिर मैं सलामती पे जाऊंगा। बाबा सरकार अनोखी बात है, थोड़ी सी हट के, फिर मैं सलामती पे जाऊंगा। एक मुसलमान, एक मोमिन किसी को सलाम कहता है, उसकी सलामती तो कब्र के बाहर तक है। कब्र में चला गया तो सलामती खत्म नहीं हो गई, हो गई। ऐसी है, मुत्तफिक है सारे। आपको भी समझ आ रही है? बड़ी बात है। तो मित्र देखिएगा, सलामती कब्र के बाहर तक, जो उसने कहा ना तुम पर सलामती हो, सलामती तो यही है ना, फिर सलामती हो ना। आज सलाम भी मैंने आपको बता दिया, लिख लेना लोहे दिल पर, जहां तक बात पहुंचे पहुंचा देना। सैयद आयत लाहौर से सलाम का बता के, मौला की इज्जत की कसम, सलामती ये है कब्र में भी सलामती हो, मादी आए ठोकर मारे उठ, सलामती में उठ बैठे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सलामती तो ये सलामती है, मरता नहीं, जिसको सलामती मिलती है वो सोता है। मेहरबानी, वो सोता है, मरता थोड़ा है, वो सोता है, उसको कहा जाता है। अच्छा चलिए एक बात छोटी सी और अर्ज करता जो बात यही रोक के, छठी इमाम ने एहसान फरमाया ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार ने एहसान फरमाया ना, जो नमाज के बाद सुबह की कम से कम 40 दिन या अपनी जिंदगी का मामूल बनाए दुआए अहद पढ़ने की, मैं वादा करता हूँ दुनिया के किसी कोने में मदफन हुआ, हमारा कायम खुद उसकी कब्र पे आकर उसको उठाएगा। माशाल्लाह, जिस तरह हदीस किस्सा दुआए कुमैल पढ़ते हैं, खैर व बरकत की चीज़ है, अच्छी बात है।
مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جو بقا کی دعا ہے، جو کم از کم 40 دن یا معمول بنائے گا۔ کس نے کہا؟ میں نے، آپ نے کہا؟ کائنات کی صدیقہ ماں کے صدیق بیٹے نے کہا، واہ 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 واہ، کائنات کی سچی کے سچے نے کہا۔ اور سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سچے کی نشانی ہے۔ کیا بات ہے، 11:30 بجے ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور آپ کا معیار سماعت کمال ہے یار۔ جو دل میں دعائیں ہیں لے جاؤ یار آج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مگر جب مسئلے حل ہو جائے فخر نہیں کرنا، پھر پکڑے جاؤ گے۔ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، پھر پکڑے جاؤ گے۔ کسی کا حق نہیں کھانا، پھر پکڑے جاؤ گے۔ کسی بیٹی کو نہیں دیکھنا۔ واہ واہ واہ، مجھے مولا کی عزت کی قسم، یہ جو مسئلے، ہماری پریشانیاں، ٹینشنیں، مسائل عجیب میں ہم گھر چکے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہیں، ورنہ مالک اپنی رعیت کو اوکھا نہیں دیکھ سکتا۔ واہ بھائی واہ، ہمارے اپنے کیے سامنے آتے۔ اچھا چھوٹا بچہ، یہ بچہ بیٹھا ہے، وہ سامنے بیٹا بیٹھا ہے، یا کسی کا اپنے گھر کا بچہ دیکھ لینا، اسے پوچھنا بیٹا تجھے کوئی پریشانی ہے؟ کہے گا نہیں۔ کمال کیا ہے، گھر میں دیکھنا لڑتے ہیں، مائیں زیادہ گواہی دیں گی، لڑتے ہیں، اگلے لمحے صلح کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کمال۔ یہ نہیں ہے 6 مہینے 6 سال بولنا ہی نہیں، اس لیے نہ انہیں پریشانی ہے نہ ٹینشن ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، یہاں سے بچہ کوئی چھوٹا سا بیٹھا دنیا کی کوئی خاتون کے سامنے چلا جائے، کہیں گے وہ اس کو غور سے دیکھ، کہے گا نہیں میری ماں جیسی ہے، کاش کے طرح دل میں اتر جائے میری بات، کہے گا نہیں نہیں میری ماں جیسی ہے۔ اور بابا وہ دیکھا نہیں یہ بھی تو وہی ہے، پھر اس کو پریشانی کہاں سے آئے گی؟ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں ممبر سے ہٹ کے، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے بعد ہم پھر معافیاں، توبہ، پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع، صدقے اور پتہ نہیں کیا کیا کر۔ چھوٹا بچہ معافی کیوں نہیں مانگتا؟ ماما کہے گی نا روٹی کھاؤ، کہے گا اللہ کا شکر، بیٹا وہ اور کھا لو، کہے گا مولا کا شکر، بڑے کو کہو اور کھا، کہے گا ہاں کوئی اچھی سی چیز لے کے آ، اچھا کیسا تھا کھانا؟ بس یار ٹھیک تھا، کھایا ہے۔ کتنا فرق ہے شکر والے میں اور شکوے والے میں، بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں شین سے شروع ہوتے ہیں، شکر اور شکوہ۔ یا شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا، جہاں شکوہ ہوتا ہے وہاں شکر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، ایسے ہے بھائی، میں کتنا ان سے، اچھا بہرحال سمجھ گئے ہوگے اشاروں میں، اس میں پھر تفصیلی بات، تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ اشارہ کر دینا، مجھے بتا دینا، ممبر چھوڑ دیں گے، گھر کی بات ہے۔ آپ میرا تو دل ہے آج رات بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، باقی دیکھتے ہیں کہاں تک آپ درود پڑھے شہنشاہ کی مقدس۔ سرکار نے فرمایا 40 دن کم از کم نماز صبح کے بعد، وہ دو عہد بابا سرکار کی طرف سے آپ سب کو دی جائے گی، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، آپ سب کے لیے انہوں نے منگوائی ہے، آپ کو پیش کی جائے گی، مگر لے وہ جو پڑھے، اور کوشش کیجئے گا اپنی زبان میں ضرور پڑھیے گا، فائدہ ہوتا ہے، سمجھ تو آئے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں، ورنہ بات سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس لیے آج ہم لڑتے ہیں، کس پہ لڑتے ہیں؟ علی پہ لڑتے ہیں، حالانکہ جو بسم اللہ کا ترجمہ سمجھ جائے اس کو پتہ چل جائے گا بے کے نیچے۔ واہ 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 بھائی واہ، اپنی زبان ہو نا ہمارے لیے مہربانی ہے، صلوات و مومنین سب کیسے ہیں، سلامت رہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے سماعت کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے جی؟ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ۔ وہ جی سرکار نے فرمایا جی وہ، اچھا سرکار اس کے بارے میں گارنٹی دے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہیں بھی ہوا میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا، قبر پہ ٹھوکر مار کے گا اٹھ، شدید منظر بڑا کمال ہوگا، بندہ کہے گا سرکار میری قبر پہ،
मुस्कुरा के फरमाएंगे तो उठता मिल था, तो बैठता मिल था, तो सोता मिल था, तो खाता मिल था, तो मजलिस में मेरे इंतजार में जाता था, नमाज पढ़ता था, अल्लाह से मुझे मांगता था। वाह वाह वाह। तो ज़ियारत पे जाता था, मेरी ज़ियारत की तमन्ना रखता था, मुझे कहता था तो कब आएगा। हमेशा हर वक्त हर लम्हा बाजार चलता था, कोई भी खातून नजर आती थी, तेरी ख्वाहिश होती थी मैं अपनी आंखें झूठी ना करूं, इन आंखों से मैंने मौला को वाह 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 वाह। हर चीज में तो मुझे मुकद्दम रखता था। तुझे नहीं पता मैं उस घर का फर्द हूं जो रखते किसी का नहीं। उठ, बंदा कफन झाड़ता, बाबा सरकार यही लिखा है, मासूम फरमाते कफन झाड़ता हुआ खड़ा हो जाएगा, सरकार एक तलवार देंगे, फरमाएंगे ये तेरा इनाम। सरकार इस पे कुछ लिखा है, फरमाएंगे गौर से देख, तेरा नाम बमा वल्दियत लिखा है। वाह 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 वाह। यही जुमले हैं, यकीन जानिए भाई जी, यही जुमले हैं, तमकीन भाई, तस्कीन भाई, ज़ैन भाई, इरफान भाई, यही जुमले हैं। हर नासिर की कब्र पर सरदार आके कहेंगे उठ, ये तेरे लिए तलवार है, तेरा नाम बमा वल्दियत लिखा है, ये है तेरे हलाली होने का सबब। वाह भाई वाह वाह। पढ़नी चाहिए ना, माशाल्लाह वो आपको माशाल्लाह। तोहफा बाबा सरकार की तरफ से मिलेगा। बात पहुंच गई। अब यहाँ आपकी मेडिकल साइंस को डॉक्टर तशरीफ फरमाए तो वो मेरी बात की तायद करेंगे। मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं मानती कि जब बंदे को दफनाया जाए कुछ घंटे बाद बंदे का जिस्म फूलता है, फट जाता है, आहिस्ता आहिस्ता नाखून उतरते हैं, फूलता है। वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि बंदा इतना अरसा इंतजार करे, पता नहीं आपके मौला ने कब आना है, वो इंतजार करता रहे। कहते नहीं, हमें साबित करके दिखाओ। बड़ी बड़ी डॉक्टरों से बड़ी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे इस पे गुफ्तगू हुई, कहने लगे मुमकिन ही नहीं है। आप कहते हैं वो उठेगा, मैंने कहा मैंने नहीं कहा, कायनात की सच्ची जबान ने कहा। कहने लगे बिस्मिल्लाह आपके मुताबिक सच्ची होगी, हम तो नहीं मान सकते। मैंने कहा अच्छा आ जाए। चलिए मैंने गूगल निकाला, आजकल हजरत गूगल बड़ा कमाल करता है, एक लम्हे में लम्हा लगता है। गूगल निकाला, तकरीबन वो डॉक्यूमेंट्री छोटी सी किसी ने अपलोड की हुई थी, कोई परदेसी 10 साल बाद निकाला गया था, उसकी डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें लिखा था कि इनके जो भी थे, चूंकि हवाई जहाज नहीं थे उस वक्त इतनी आसानी से, सिर्फ अमीरों के लिए, गरीब हवाई जहाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे डेड बॉडियों के लिए। मट्टी को सिर्फ ये कहा गया, जमीन मट्टी तुराब तेरे पास अमानत है। हक नहीं कहता, आपकी मर्जी है, थकना भी हक बनता है। और माशाल्लाह मैं इरफान का बड़ा कीमती मोती आपकी झोली में डालने लगा हूँ। तुराब तेरे पास अमानत है। 10 साल बाद भी निकाला गया, मट्टी ने कफन मैला, मट्टी ने कफन मैला नहीं किया, मट्टी ने कफन मैला नहीं किया। मैंने मट्टी से पूछा, वही में तखय्युल में शायर भी तो बातें करते हैं ना, मैंने भी मट्टी से पूछा, मट्टी तूने कफन मैला क्यों नहीं किया? कहा अमानत दे के गए थे, मैं तुराब हूं ना, तुराब अमानत में खयानत थोड़ी करती है। वाह वाह वाह। तुराब है, अमानत में खयानत कैसे करती है? मैंने कहा सुन, तुराब आम अमानत में खयानत नहीं करती, जो अबू तुराब के बेटे का नौकर बन के सो रहा है वहां खयानत कैसे? वाह 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 भाई वाह वाह। अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे। बोर तो नहीं हो रही? बिस्मिल्लाह थोड़ा सा आगे सफर करा दो, बिस्मिल्लाह फिर बैठते हैं, बिस्मिल्लाह। सवाल जवाब करते हैं। थोड़ा सा आगे सफर करा। माओ ने हमारी ऐसी तरबियत की, हमें मजलिस पे ले आए,
या अली कहना सिखाया, ठीक है, सीने पे हाथ मारना सिखाया। हमने मोहब्बत हुसैन में सीने पे हाथ मारा। किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा ना लगा। जिसको अच्छा लगा वो हल्के में आ गया, जिसको अच्छा ना लगा वो मुंह इधर करके चला गया। कोई बात नहीं, मयार मोहब्बत हर एक का अपना अपना होता है। ठीक हो गया। ये सारी चीजें हमें बचपन में ही सिखा दी गई, मगर इनका मकसद नहीं बताया गया। ये चीजें सिखा दी गई, बेटा नमाज पढ़ना है हाथ खोल के, पहले क्या करना है कयाम, फिर क्या करना है रकू, फिर क्या करना है सजदा, फिर क्या करना है, ठीक है, ऐसे है ना मुख्तसर सा। हमें बताया नहीं गया कयाम से क्या मुराद है, रकू से क्या मुराद है, वाह 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 वाह, सजदे से क्या मुराद है, फिर तशहद से क्या मुराद है, और तशहद में आखिर में जो सलाम होता है वो किसको होता है। मैं आपसे पूछता हूँ तशहद में आखिरी सलाम किसका होता है, क्या होता है? चलो किसको मैं बताऊंगा क्या होता है सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे शाह जी ऐसा सलाम छुपे हुए को होता है या मौजूद को होता है? मौजूद को होता है। किताबें लाहौर रखी, आना पड़ेगा हवाला लेने के लिए, कोई मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं दे सकता। मासूम से पूछा गया मौला नमाज के आखिर में जो सलाम होता है ये किसको होता है? फरमाया ज़माने के इमाम को। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बड़ी बात है, ये आपकी अमानत मेरे पास रखी है, आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत ही काफी है। बड़ी बात है, सलाम तवज्जो है। एक शदी मैंने कहीं बात की तो एक साहब मुझे मजलिस के बाद कहते हैं ये आपने क्या बात कर दी, आखिरी सलाम वक्त के इमाम को होता है। मैंने कहा मैं किताब दिखाता हूँ। कहने लगे नहीं कोई और दलील दे। मैंने कहा नमाज के बाद क्या पढ़ते हो? कहने लगे सलाम। मैंने कहा सलाम में आखिरी सलाम क्या करते हो? कहने लगे सलाम में आखिरी सलाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या साहिब रसूल ज़मान। तवज्जो कीजिएगा बात जाए ना जाए। अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान व मिन जौरि ज़मान। मैंने कहा पहले मुझे तर्जुमा सुनाओ। कहते हैं मौला से कहते हैं मौला अल्लाह मान बचा बचा बचा, शैतान के शर से बचा, जमाने के फितने से बचा, जमाने के जौर से बचा। मौला को 3 रिक्वेस्टें करते हैं, 3 दफा बचा 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 कहकर। किसको कहा जाता है? जो सामने हो ना। सलाम है यार, मुझे उठा मैं बहुत कुछ कह गया। सलाम है सादा तो क्या बात है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या साहिब रस्र व ज़मान अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान व मिन जौरि ज़मान। मौला बचा। छोटी सी मिसाल देता हूँ। भाई तमकीन मौला इन्हें खैर से रखे, कोई तकलीफ हो मसला हो कभी ना हो, अल्लाह करीम खैर से रहे। इनको ये गली वाले को कहेंगे बचा या अपने भाई तस्कीन को सामने जो बैठे उसको कहेंगे? किसको कहेंगे? जो भी सामने बैठे भाई मेहरबानी कर यार मुझे यहाँ से जरा निकाल, जरा बचाना, जरा मैं उठाना। किसको कहेंगे? जो सामने होगा। दीवार के पीछे वाले को कहेंगे? ये किसको कहते हैं? साहिब ज़मान। किसको कहते हैं ज़ैन भाई? जो यकीनन मौजूद हो, जो हाजिर और मौजूद हो। अल्लाह अकबर। काश लोगों को पता चल जाए शरीक अल कुरान कहते किसे। रट्टे के तौर पे पढ़ पढ़ के बस पढ़ के ही पढ़ गए हम। अस्सलाम वालेकुम शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम कलिमत रहमान, अस्सलाम वालेकुम कामिल कुफ्र व अस्सलाम दाफिर ज़ुमा, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हमारा नमाज खत्म। मौला की इज्जत की कसम शरीक अल कुरान का पता चल जाए लोगों को, विलायत का झगड़ा ही खत्म हो जाए। चलिए मेरा टॉपिक नहीं है,
آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں کیا کون بابا سرکار کیا پڑھوا رہے ہیں, پتہ نہیں جگ پاک کیا پڑھوا رہی ہے. توجہ کیجئے گا, سلام کا اندازہ نہیں, شریک القرآن. اچھا چھوٹی سی اسی پہ بات کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. بھائی تسکین نے یہاں ایک شاپ کھولی باہر. انہوں نے کہا میں کام کرتا ہوں, ایک شاپ بھی کھولنا چاہ رہا ہوں. بابا نے کہا جی کھول لیجئے, پیسے ہیں کہاں, پیسے ہیں. کہا میں شریک کرنا چاہتا ہوں. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے. بابا نے کہا ایسا کیجئے ملائکہ کو شریک کیجئے. میں نے کہا فرشتوں کو شریک کروں گا, کوئی دکان سے چیز ہی لینے نہیں آئے گا. اچھا قدسیوں کو شریک کر لیجئے. کہا نہیں کوئی لینے نہیں آئے گا. بابا پوچھنے لگے پھر کن کو کرو گے؟ انہوں نے کہا کوئی مجھ جیسا ہو. فرمانے لگے کوئی مجھ جیسا ہو جس کو میں شریک کروں, کوئی مجھ جیسا ہو, کوئی مجھ جیسا ہو, کوئی مجھ جیسا ہو. شرکت کے لیے ضروری ہے ہم صرف ہو ہم ذات ہو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم صرف ہو ہم ذات ہو, ہم صرف ہو. بھئی ٹائم کافی ہو گیا, باتیں تو ڈھیر سامنے آ رہی ہیں. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں پھر آ جائیں گے آپ کے پاس. بسم اللہ, آپ عمل پہ توجہ کریں گے انشاءاللہ. گھر ہے میرا, میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. بسم اللہ. میں چاہتا ہوں آپ لوگ کام کاج والے کوئی ہوتے ہیں شاید ڈسٹرب نہ ہو, تھوڑی سی گفتگو اور کرتا ہوں, ورنہ تو گفتگو خیر سے چلتی رہے گی. اور یہ گفتگو ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. دقیقوں کے بغیر. توجہ ہے, شریک القرآن, شریک القرآن. پہلے فیصلہ کرواؤ علماء سے, امام قرآن کے شریک ہے یا قرآن امام کا شریک ہے؟ واہ واہ واہ. ماشاءاللہ. ساروں سے مہربانی جناب, بہت شکریہ جناب, سب سے فیصلہ کرواؤ, ایک نتیجے پہ آئیں گے کہ قرآن ہمارے امام کا شریک ہے. دوسرا سوال ان سے پوچھنا, میرا ٹاپک نہیں ہے شاہ جی, پتہ نہیں کیوں میں خود حیران کھڑا ہوں, میرے سے کیوں ایسا بلوایا جا رہا ہے. میں تو سرکار صاحب زمان پہ بات کرتا ہوں, لیکن چلو بات چل پڑی. ان سے دوسرا سوال کرنا, نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کہیں گے جی قرآن. قرآن کے علاوہ کچھ پڑھے نماز نہیں ہوتی. بھائی بابا سرکار میں ایک جنرل بات کرنے لگا ہوں. بسم اللہ. ایسے نماز میں کیا کہیں گے جی قرآن, قرآن کے علاوہ کچھ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی. باتیں بقول ان کے. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا, ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے ہم نے تھپکی نہیں لگوائی, بندوں سے پوچھتے ہیں. ہمارا مسئلہ صرف اتنا سا ہے. بابا سرکار بات میں نے کل اس کو کھولنا ہے, اگر ٹائم انہوں نے مجھے کھلا دیا میں کل کھولوں گا اس بات کو. مولا کی عزت کی قسم, محب اور شیعہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بابا سرکار میں نظر کرنے لگا ہوں, اس وقت پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم شیعہ ہیں, جس سے پوچھو ہم شیعہ ہیں, جس سے پوچھو ہم شیعہ ہیں. یہ مسئلہ 11ویں امام نے آ کے حل کیا. احسان فرماتے رہے مختلف حوالوں سے, لیکن سرکار نے اس کو واضح فرمایا. بندے نے پوچھا سرکار محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ سرکار فرماتے تو بتا, اتنا لمبا واقعہ ہو چکا ہے بتا. کہتا سرکار میں نہیں جان پایا. فرماتے سن, محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ. واہ واہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مہربانی جناب, بہت شکریہ. محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. جسے کیسے پتہ چلے گا وہ کس کو چاہتے ہیں؟ کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. شاہ جی میرے سے ٹی وی پہ بیٹھا ہوں لندن, یہی سوال ہوا کیسے پتہ چلے گا مولا راضی ہے یا نہیں. بڑا مشکل سا سوال ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ غیبت کا دور ہے, سرکار سے ظاہر ملاقات نہیں, سرکار سے ملاقات کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ. کیسے کرائٹیریا کو چھوٹا سا ہو. میں نے کہا جی مختصر سا کرائٹیریا کو کہ پوری دنیا سن رہی تھی. میں نے کہا جی سن لیں, جس کے اندر بات بات میں شکر آ گیا, جس کے اندر صبر آ گیا, جس کے اندر حیا آ گیا, جو کسی کی کوٹھی کار گاڑی کسی کی کچھ نہ دیکھے, ہر بات پہ اس کا شکر کرے, 10 دن چٹنی سے روٹی کھائے, روکھی روٹی کھائے, شکر کرے, نماز پڑھے, لسٹ پہ نہ رکھے, شکر کرے تو نے مجھے مصلی کے قابل بنایا. مجلس پہ بیٹھے, مولا کو لسٹ نہ دے, مولا میں مجلس پہ آؤں تو مجلس سنیے میرا مسئلہ حل کر. مولا کو کہے تیرا شکریہ تو نے مجھے مجلس سننے کے واہ واہ واہ. ماشاءاللہ. یقین کر لے کہ امام اس سے راضی ہے.
मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। हम आगे मजलिस में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद लिस्ट पेश कर, सरकार ये भी परेशानी, ये भी परेशानी। तो दिया क्या है मुझे? सरकार हम मजलिस पे नहीं आए। क्या समझते होंगे? इनको इतना अंदाजा नहीं कि ये शुक्र अदा करें, ये वो जगह है जहां फरिश्तों ने सफाई की थी। बस मेहरबानी। ये भी आज आपके तौसे वालों ने पहना है, उधर गए थे उन्होंने पहना। तवज्जो है, शुक्र अदा करें। हम 14 के साथ बैठे हैं, ये थोड़ा एहसान है, उन्होंने हमें अपने साथ बिठाया। इससे बड़ी क्या मांगी हम यार? अभी भी नहीं समझ आई। एक बंदा छठे इमाम की खिदमत में आया था, दरूद पढ़े सरकार, सरकार की खिदमत में आया, आके अर्ज करता है, सरकार एक वक्त खाने को है, एक वक्त नहीं। ओ सामने आपके दुश्मन का घर है, उसके पास इतने घोड़े, इतने कनीज़े, इतने गुलाम, इतना माल, इतना कुछ। मैं एक वक्त है, एक वक्त नहीं। सरकार फरमाते हैं, चाहता क्या है मौला? देखे ना, वो दुश्मन है, मालो माल है, दोस्त हूँ, भूखा सोता हूँ। सरकार फरमाते हैं, हम समझ गए जो तू कहना चाहता है। ऐसा कर लेते हैं, उसके पास जो कुछ है तुझे दे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं उसे। वाह वाह वाह। बंदों को जिस दिन इसकी कदर कीमत का अंदाजा हो गया कि उसके दिल में रहते कौन है, कहा नहीं सरकार माफी दीजिएगा, ये सौदा नहीं होता। फरमाया, अगर ये सौदा नहीं होता तो हमसे ये सौदा नहीं होता। हाय हाय हाय। हमारा मोमिन मुहिब वो है, चाहने वाला जो हमारी रजा पे राजी। बात तवील ना हो जाए। माँ ने हाथ मारना सिखाया, यारी मदद पे हाथ उठाना सिखाया। हाथ उठाना तो समझ आ गया है? जब इमाम का ऐलान होगा ना, जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, ऐलान होगा, मोमिन हाथ उठा के कहेंगे, अली का लाल लब्बैक। बस दुआ ये मांगी करो, हर नमाज के बाद, हर खाने के बाद, हर खाने से पहले, हर मातम से पहले, हर मातम के बाद, हर इबादत के पहले, हर इबादत के बाद दुआ ये मांगी करो, मौला हम कूफे वालों में शुमार ना हो। बड़ा मुश्किल मरला है, पता उसी का चलता है जो वक्त पे काम आए। भाई जी दावेदार बहुत हैं, बहुत रहे दावेदार, अब तारीख खोल नहीं सकते, इतना वक्त नहीं है। इसलिए यही दुआ, मौला हम वफादार रहे, भागने वालों में ना हो। दुनिया के चमत्कार देख के, रोशनियां देख के, दजालियत निजाम देख के कहीं और जाने, लब्बैक कहने वालों में हो। ठीक हो गया। और वैसे भी ये हुज्जत का हक है, पूरी रैयत उसकी मकरूज होती है। अब 11:15 बजे अगर ये जुमला कहूँ और बंदों पे नींद तारी हो 11:16, बाकी माशाल्लाह हमातन गोश हो, कुछ आपके चाहने वाले पीछे बेचारे थके बैठे हैं, बुखारी सब कब बात मुकम्मल करेंगे? मैं मुकम्मल कर देता हूँ, बात लंबी ना हो जाए। यकीन कीजिए, सरकार कायम आले मोहम्मद 11 करीम इकट्ठे हो जाएं, एक करीम महदी बनता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह से, सुभान अल्लाह। 11 करीम इकट्ठे हो जाए, एक करीम महदी बनता है। बेशक बेशक। माँ हमें हाथ मारना सिखाती है सीने पर, क्या कह के मोहब्बत हुसैन है। थोड़े बड़े होते हैं, मातमियों के लिए जुमला इसका, थोड़े बड़े होते हैं, हमारा एक और इजाफा हो जाता है। हमें कहा जाता है यजीदियत के मुंह पे तमाचा है जब थोड़े बड़े होते हैं। आज मैं आगे की बात बताने लगा हूं। कोई शक नहीं, मोहब्बत हुसैन भी है, कोई शक नहीं है, यजीदियत के मुंह पे तमाचा भी है, मगर एक अहम काम और भी है, सीने पे हाथ मारना। भाई तमकीन, भाई तस्कीन, हमारा कोई मुश्तरका दोस्त किसी तकलीफ में मुब्तला हो, क्या जाके कहते हैं, अकेला ना समझ, हम हैं। वाह 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 वाह, फलसफा वाह वाह का बता के जब वाह 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 वाह। अकेला ना समझ, परेशान ना हो, घबराना, हम हैं, मैं हूं, मैं हूं। हुसैनी
बचपन से सिर्फ यजीद को तमाचे नहीं मार रहे, हुसैनी बचपन से सिर्फ मोहब्बत हुसैन का इजहार नहीं कर रहे, याद दहानी कराने लगा। हुसैनी बचपन से कहते हैं अकेला बैठ के ना रो मैं हूं। हाय 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 हाय। बस बहुत अर्ज कर गया, सदियां हो गई तुझे पर्दा गैबत में रोते हो, हाय हाय। अकेला बैठ के ना रो। पता नहीं कोई तुझे दिलासा देता भी होगा या नहीं। हाय हाय। अल्लाह सादात जिसके घर का नुकसान हो पता उसको होता है। मौला की इज्जत की कसम, ये कह जाते हैं ना पढ़ने वाले, जहां आग जलती है जगह वही जलती है। ना हमारे घरों में आग लगी है ना हमारी जगह जली है। पूछो इमाम ज़माना से। हाय हाय। इमाम ज़माना की एक जुमला ही कहने बस, मैं इजाजत चाहता हूं, बस काफी हो गया। पूछो साहिब ज़मान से, पूरा घर उजड़ गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ बाबा सरकार, यानी बादशाह को रसूल की शहादत और सैयदा की शहादत का दर्द था, मौला हसन को बाबा की शहादत का दर्द भी इकट्ठा हो गया, इमाम हुसैन को बाकी शहादतों के साथ भाई हसन की शहादत का दर्द भी हो गया, सैयद सज्जाद को करबला वालों की शहादत का दर्द भी इकट्ठा हो गया, मौला बाकिर को बाबा की शहादत के साथ करबला वाले पाक जद का दर्द भी इकट्ठा हो गया। इमाम ज़माना मुरब्बा दर्द बन के बैठा है, एक दर्द नहीं पूरे घर का दर्द लेके बैठा है। एक जुमला मैंने कह दिया, इससे ज्यादा नहीं, और दर्द बन के बैठे, सारे तबरुकात रख के बैठे हैं जो उम्मत ने लूटे थे, इस्तेमाल तो नहीं कर सके महदी के पास। एक एक चीज को देख के रोक के कहता है मेरा अल्लाह इसका क्या कसूर था, मेरा अल्लाह इसका क्या कसूर। ये अमामे गुलाबी तो नहीं थे, उम्मत ने कर दिए। मेरी जद अली का मामा कुर्ता, मेरी जद हसन का। रोते 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 सारी जद के सारे तबरुकात को रोता है, फिर यकदम मैंने किताब में पढ़ा, यकदम धार निकलती है। उस वक्त निकलती है जब इमाम ज़माना अपनी दाईं तरफ देख के जला हुआ मदीने का दरवाजा रो के कहते हैं मेरा अल्लाह अली अकबर जवान था, कासिम जवान था, मेरा अल्लाह मेरी मां मस्तूर थी, आज तक जला हुआ दरवाजा रखा है साहिब उस्मान। बस यार कबूल फरमाए, बस इससे ज्यादा नहीं, बस नरम दे लो, नाजुक दे लो, तैयार होके आते हो रोएंगे इस घर पे, दर्द इतने ज्यादा है। अच्छा एक बढ़ाता जाऊं आपका, एक दर्द का इजाफा करता जाऊं। लिखा है कुतुब में, कायनात में चंद ऐसी हैं जो बहुत रोए। सैयदा के दिन है ना, एक जुमला सिर्फ और देना चाहता हूं, बहुत सारे नहीं, चंद ऐसी हैं जो बहुत रोए। नबियों के नाम के बाद, चंद नबियों के नाम के बाद जो पहला नाम आता है सैयद सज्जाद से पहले वही सैयदा का था। इनके बारे में लिखा गया सैयद सज्जाद फिर भी रोना 40 साल के बाद बंद कर गए, मगर ये सैयदा आज भी रुमाल लेके हर मजलिस में जाते हैं, मोमनों की आंखों से आंसू लेके शुक्रिया अदा करके तुमने तो उतरते नहीं देखा, तुमने तो बच्ची नहीं देखी। दुआ मांगो अल्लाह करे इस मजलूमा का जगह जगह से गुस्सा लेना बंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइम।